तो सुने पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान कह रहे हैं कि पंजाब का खजाना खाली नहीं है, खजाने च बहुत पैसे ने क्योंकि टैक्स पेयर जिहड़े ने वो टैक्स पे कर रहे हैं। पर पंजाब के मुख मंत्री ने बनवारी लाल पुरोहित नूं एक लैटर की लिखिया ऑनरेबल गवर्नर नूं। लैटर दे विच उन्होंने RDF फंड्स का जिक्र किया, पर उस तो बाद विवाद शुरू हो गया। गवर्नर साहब पंजाब के मुख मंत्री तो पूछ रहे हैं पहला 50,000 करोड़ का सानू हिसाब किताब दो, पर उस तो बाद एक वड्डा खुलासा होया है कि पंजाब इस वेले 3.25 लाख करोड़ का कर्जा ही है। तुसी बिल्कुल सही सुन रहे हो। पंजाब का कर्जा ते GSDP अनुपात सब तो वध है। GSDP मतलब ग्रॉस स्टेट डोमैसटिक प्रोडक्ट। जो आप पूरे देश की गल करते हैं तो GDP की गल करते हैं, जो किसी स्टेट की गल करते हैं तो इसका मतलब होता है ग्रॉस स्टेट डोमैसटिक प्रोडक्ट। 48% होया कर्जा ते GSDP अनुपात। RBI की रिपोर्ट दे विच खुलासा होया जुलाई तक 3.25 लाख करोड़ रुपए सी सूबे का कुल कर्जा। पिछले 18 महीनों का जिक्र किया जाए। क्यों असी कह रहे हैं कि जो विरोधी ने वो पंजाब सरकार नूं घेर रहे हैं। पंजाब के मुख मंत्री के बयान तो इसलिए सुनाए क्योंकि 18 महीनों च पंजाब ते 50,000 करोड़ का कर्जा वध गया है। RBI की रिपोर्ट च खुलासा होया है कि पंजाब सरकार वालों लए कर्जे ते GSDP अनुपात सब तो वध है। पंजाब ते लए कर्जे ते GSDP अनुपात लगभग 48% हो चुके हैं। RBI की रिपोर्ट होर की कुछ खुलासे हुए ने, पहले तुहानूं समझावांगे, फिर तुहानूं ये भी दसांगे कि आखिर किहड़ी पार्टी ने जदों सत्ता दे विच रही किन्ना किन्ना कर्जा उन्हां वल्लों लिया गया। मैं अपने सहयोगी विक्रम नूं भी बुलाउणी है क्योंकि वह चंगी तरह तुहानूं समझाउणगे कि आखिर RBI की रिपोर्ट दे विच जिहड़े खुलासे हुए ने उसका मतलब की है। कर्जा 48% देश च सब तो वध है। 2022-23 बजट एस्टीमेट च यह 45.23% सी। अप्रैल 2022 तो जुलाई 2023 दरमियान सरकार वालों 42,617 करोड़ रुपए दे कर्जे लए गए। विक्रम, बहुत सारे लोगों को GSDP का मतलब ही नहीं पता होना। आप दसिया जिमें पूरे देश की GDP काउंट होंदी है उवें ही स्टेट की जिहड़ी है वो GSDP काउंट होंदी है। हुण इसका मतलब कर्जा जिहड़ा है दूसरे राज्यों के मुकाबले 48% है, साडा सब तो ज़्यादा है। फस्ट ऑफ ऑल जिगा जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ GSDP ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। GSDP ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੈਨਸਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਆ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦ ਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 6,98,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ GDP ਦੀ ਗੱਲ GSDP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 6,98,000 ਕਰੋੜ, ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ 3,27,000 ਕਰੋੜ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੋਟਲ GSDP ਆ ਉਹਦਾ 48% ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆંકੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੌਪ ਤੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ 7 ਲੱਖ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 3,27,000 ਕਰੋੜ ਉਸਦੀ GSDP ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸਿਪਟ यानी कि जिन्ना सरकार कमा रही है वो है 1,13,808 करोड़ रुपए। अप्रैल 2022 तो जुलाई 2023 बिजली सबसिडी बिल 27,552 करोड़ रुपए सी। ये भी जानांगे क्योंकि पंजाब सरकार वालों और आम आदमी पार्टी वालों सब तो पहला वादा यही किया गया सीगा कि बिजली ते सबसिडी दी जाएगी, फ्री बिजली दी जाएगी। कि उसका असर भी इस ते पै रहा है कि सानू होर कर्जा लेना पै रहा है। ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ 24% ਆ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ 24 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 27,552 ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ 20,000-22,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਕਹਾਂ ਤੇ 20,243 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਹਜੇ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਹਜੇ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਰਸੀਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ
ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੀ 100 ਰੁਪਏ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹ 25.5% ਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਮਝਾਈਏ ਵਿਕਰਮ, 100 ਰੁਪਇਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 24% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 25% ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ, ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਿਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿਰਫ 5 ਹੀ ਖਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦਾ 57% ਜਿਹੜਾ ਖਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ 34,620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 38,626 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 24-25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਹਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 20,243 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ 24,000 ਕਰੋੜ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 547 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਟਰੈਵਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ 5 ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 1,12,036 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ। ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋ 100 ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 57 ਰੁਪੀਸ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 5 ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10,754 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਲੇਮੈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ EMPLOYEE ਦੀ 30,000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1,000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ EMPLOYEE 2 ਦਿਨ ਜੌਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਦਾ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ 28,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ 10,754 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਇਆ ਇਹ ਅਮਾਉਂਟ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੋ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 2007 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 51,153 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ 50,000 ਦੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 1,82,000 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 2,73,000 ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਆਏ ਸੀ 2023-24 ਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 3,27,000 ਕਰੋੜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਨੇ। ਆਈ ਬਲੀਵ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਕਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਐਸੈਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤੇ 918 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਕੈਪੀਟਲ ਐਸੈਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿਕਰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਾਈ ਆਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਐਸੈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 918 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਸਿਰਫ 3.6% ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸੈਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 918.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾ 'ਚ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਕਰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ।